So this class we'll see more features of C sharp language ஓட இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ I'll directly go into the slides. Okay, namespaces we have seen in the second lecture itself. Namespaces பற்றி நம்ம introduction பார்த்தோம். Okay, we'll see few more detailed view on namespaces. So earlier in the lecture 2 namespacesனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, namespaces suppose if there are classes with the same name, ரெண்டு ப்ராஜெக்டில் சேம் நேமில் classes இருக்குது அப்படின்னா, so what will we do na, we'll use the namespace name to differentiate it. Okay, namespaces வச்சு தான் அதை differentiate பண்ணுவோம். Namespace is nothing but it is defining the scope of your classes, your methods and everything. Okay, same methods இருக்கலாம், same functions இருக்கலாம், same class name இருக்கலாம். ஓகேங்களா? So to differentiate these class, the class names similarities differentiate பண்ணுறதுக்காக you need to define some scope, and the scope தான் namespace அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். Okay, here how a namespace is designed for providing a way to keep one set of names separate from another. Okay, இப்போது கஸ்டமர்ன்ற கிளாஸ் இதுக்குள்ளார இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதே கஸ்டமர்ன்ற கிளாஸை டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஸ்பேஸில் we can specify. Okay, so that is possible. And a way to organize related classes and other types. Namespace வந்து specific-ஆ what is the functionality of a namespace அப்படின்னா, it defines the scope of your class or your methods, your functions. அது எல்லாத்தோட ஸ்கோப்பையும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் namespaces யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, so syntax for defining your namespaces: namespace is a keyword. Namespace name is user defined name. நம்ம any name நம்ம கொடுக்கிறது தான். உள்ள உங்களோட piece of code will be you have to write it within it. Okay, இது நம்ம already we have seen இந்த namespace பற்றி. இப்போ பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா nested namespaces. What is this nested namespaces? You know what is nesting இல்லையா? nested if பார்த்துருக்கீங்க and everything. Okay, nested namespacesனால் namespaceக்குள்ளே இன்னொரு நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க, which means this is a project, this is another project, this is another project. ஓகே, இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளார இந்த ப்ராஜெக்டை நான் யூஸ் பண்ணுறேன், which means this project is under the scope of ABC. ஓகே, அப்போ PQR வந்து ABCக்குள்ளார XYZக்குள்ளார இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? this nesting is also possible in case of namespace. ஓகே, how will you access your customer class then? எப்படி நீங்கள் access பண்ணுவீங்கன்னா, using these namespaces எப்படி access பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். abc.xyz.pqr.customer. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் bit tiresome. இப்போ நம்ம namespace நெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறப்போ the way you access your class is much difficult. இதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து C# ப்ரொவைட் பண்ணுறது. we'll see in the next slide about it. Okay, nesting of namespacesனா என்னென்னா, you can define one space inside another, இன்னொரு நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார you can define it. Okay, here if you see in this example there are 3 level of namespaces nested. Okay, அதில் ஃபைனலாக inside which you are defining a class called as customer. Okay, we'll go to the next slide. And இப்போது அதே எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு முந்தின எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம், 3 நேம் ஸ்பேஸ் தனித்தனியாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தோம். there is one more approach for writing this. You can directly write it like this. Okay, so this is using dot operator வச்சு you can write the namespace like this: abc.xyz.pqr. Okay, which means ABC is a namespace, outer namespace. அதுக்குள்ளார XYZ namespaceக்குள்ளார PQR namespaceக்குள்ளார உங்கள் கஸ்டமர் கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ this is another way, another approach of representing your nested namespaces. nesting of namespaces இப்படி டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சியும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், inside which your customer. இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் பார்த்தா அதே எக்ஸாம்பிள் தான். you can write it using dot operator வச்சியும் you can write the namespaces. Okay, admit the person. Somebody has come. Nobody is here. Okay, I will continue with the namespaces. Okay, and using directive also we have seen. Using directive முன்ன பார்த்தோம். ஓகே, அது என்ன யூசிங் அப்படின்னா, to access your class, to access your method, ஒரு தடவையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் நேம் ஸ்பேஸையும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக you are having a shortcut in
C sharp, which is called as using. Using நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட் லைன் இஸ் அ மெத்தட் அண்டர் அ கிளாஸ் கன்சோல். கன்சோல்ன்ற கிளாஸ்க்குள்ளார ரைட் லைன்ன்ற மெத்தட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த கன்சோல்ன்ற கிளாஸ் எந்த நேம் ஸ்பேஸில் இருக்குது? சிஸ்டம்ன்ற லைப்ரரி நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார இருக்குது. ஓகேங்களா? நீங்கள் இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்றதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை ஆல் தி சிஸ்டம் நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார கன்சோல் கிளாஸ்க்குள்ளார ரைட் லைன் மெத்தடில் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஆர்டர் டு அக்சஸ் யுவர் மெத்தட் ரைட் லைன். ரைட் லைன்ன்ற மெத்தட் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இத்தனையும் நீங்கள் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக யூ கேன் டைரக்ட்லி ஸ்பெசிஃபை யூஸிங் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? உங்கள் நேம் ஸ்பேஸை நீங்கள் யூஸிங் டைரக்டிவில் கொடுத்துடலாம். இங்கே சிஸ்டம்னு ஒரே ஒரு நேம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் யூஸிங் abc.xyz.pqr அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டைரக்ட்லி கிவ் இட். ஓகே, ஸோ we'll see. This is a simple example. நம்ம ஆல்ரெடி known example I'm writing it here. Instead of specifying the entire line entire hierarchy, உங்கள் நேம் ஸ்பேஸ் ஹையரார்கி மொத்தத்தையும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக யூ வில் கிவ் யுவர் நேம் ஸ்பேஸ் யூஸிங் திஸ் யூஸிங் கீவேர்ட். யூஸிங்ன்ற கீவேர்டை யூ வில் கிவ் இன் த பிகினிங் ஆஃப் யுவர் ப்ரோக்ராம் and say that I will be using this namespace. I will be using this namespace in my program. இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அப்போ அதை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டைரெக்டாக console.writeline கொடுத்துடலாம். console it is obviously present inside the system namespace. ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ளார இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு this is an advantage of using directive. ஓகே, using directive has one more advantage. ஓகே, அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். யூஸிங் டைரக்டிவ் வச்சு we can create namespace alias. What is this alias அப்படின்னா you can assign one more name, another name for your namespace. ஓகே, உங்கள் நேம் ஸ்பேஸ்க்கு வேறு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் ஏன் இதுக்கு வேறு நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் நெஸ்டிங் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸஸ் போகிறப்போ, நெஸ்டிங் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸஸ்னால் என்ன, யூ ஆர் பிளேசிங் அ நேம் ஸ்பேஸ் வித்தின் அ நேம் ஸ்பேஸ். ஓகே, இன் தட் கேஸ் ஒரு கிளாஸை ஒரு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் இன்சைட் அ கிளாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் பிட் டயர்சம். ஓகே, பிகாஸ் இஃப் யூ சி abc.xyz.pqr.customer. அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டயர்சம் அப்ரோச்சை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக யூ கேன் கிவ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் ஃபார் யுவர் நேம் ஸ்பேஸ். you can give an alternative name or alias name for your namespace using இந்த using directive மூலமாகவே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த system.console.writeline நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் இங்கே வந்து யூஸிங் சிஸ்டம் நேம் ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம். system.consoleக்கு இங்கே நான் ஒரு அலியாஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இதில் நம்ம எந்த டயர்சம்னஸும் நம்ம பார்க்குறது இல்லை. டைரெக்டாக நம்ம console.writeline தான் எழுத போகிறோம். just to say you this is also possible using directive. ஓகேங்களா? system.console இந்த பாத்துக்கு நான் வந்து console aliasன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பேர் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, I am giving a new name console alias. ஸோ நான் இப்போ நான் console கிளாஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துலலாம் நான் console alias கொடுத்து நான் வந்து I can write console.writeline நீங்கள் எழுதுவோம். அதுக்கு பதிலாக நான் புதுசாக I created a name console alias. அதை வச்சு I am giving a hello world program. Okay, here is one more example. This is actually the much needed example. இப்போ நமக்கு தேவையான எக்ஸாம்பிள் இது. ஏன்னா here we are facing the tiresomeness because here we are nesting the namespaces. இது abc ஒரு namespace, xyz ஒரு namespace, pqr ஒரு namespace. இப்போ இதுக்குள்ளார இருக்க கஸ்டமர் கிளாஸை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணுன்னா நான் என்ன பண்ணணும், abc.xyz.pqr.customer அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நான் கொடுக்கணும். ஓகே, இன்ஸ்டட் நான் இந்த மொத்த நேம் ஸ்பேஸுக்கும் இந்த நேம் ஸ்பேஸ் பாத்துக்கும் COLன்னு ஒரு அலியாஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? I can directly use this COL in my program wherever I need to access this customer class. இந்த கஸ்டமர் கிளாஸை நான் எங்கெங்கே ஆக்சஸ் பண்ணணுமோ நான் இந்த COLை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். let us see this program. ஓகேவா? இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராமில் there is one class program. அதுக்குள்ளார தான் மெயின் மெத்தட் இருக்குது. ஓகே, கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அதுக்குள்ளார மெயின் மெத்தட் இருக்குது. இந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார நான் கஸ்டமரோட ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன். கஸ்டமர் அப்படின்றது என்ன, இட் இஸ் அ கிளாஸ் அண்டர் அனதர் நேம் ஸ்பேஸ். அது வேறு ஒரு நேம் ஸ்பேஸில் இருக்குது. அந்த நேம் ஸ்பேஸ் என்னன்னு ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே என்ன நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம், இட் இஸ் அண்டர் அ நெஸ்டட் நேம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் abc xyz pqr. ஓகே,
இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ளார கஸ்டமர் கிளாஸ் இருக்குது. இந்த கஸ்டமர் கிளாஸுக்கான ஆப்ஜெக்ட் நான் மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ இந்த கஸ்டமருக்கான ஆப்ஜெக்டை நான் மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார க்ரியேட் பண்ணணுன்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை த நேம் ஸ்பேஸ் ஆஃப் திஸ் கஸ்டமர் கிளாஸ். ஓகேயா? நான் அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு அலியாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், COLன்னு சொல்லிட்டு. ஐ எம் யூஸிங் திஸ் டபுள் கோலன். ஓகேயா? இந்த ஆப்ரேட்டரை வச்சு using this namespace, the shortened namespace, இந்த namespace alias வச்சு I can access it. Okay, direct customer object is equal to new customer. Okay, this is an இதுதான் நம்ம எப்பவுமே class name class object is equal to new class. அதுதான் நம்மளோட syntax for creating an object for a class இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். The only difference is we are using this scope operator. I'm sorry. Scope resolution operator here. Okay, இங்கே ஸ்கோப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன நேம் ஸ்பேஸில் இந்த கஸ்டமர் கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are specifying it. ஓகே, புரியுதா? நேம் ஸ்பேசஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ், ஹியர் we have seen the new concept which is called nested namespace. nested namespaceன்னு ஒரு பார்த்தோம். nested namespace டாட் ஆப்ரேட்டர் வச்சு எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். Then what is the need of using directive அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். Instead of specifying every complete your path, ஒவ்வொரு மெத்தட் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் கம்ப்ளீட் பாத்தையும் கொடுத்துட்ருக்காம நேம் ஸ்பேஸை டைரெக்டாக நீங்கள் யூஸிங் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா it is enough. You can directly go and give your class name and your method name to access your methods. Okay, இது யூஸிங் டைரக்டிவ் பற்றி பார்த்தோம். யூஸிங் டைரக்டிவ் ஒன் மோர் யூட்டிலிட்டி இருக்குது. What is the other utility of the using directive is you can create namespace alias. Namespace alias எதுக்கு நம்ம create பண்ணுறோன்னா to avoid the tiresomeness of using nested namespaces. nested namespaces யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிற tiresomeness நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக we are creating an alias. ஸோ இவ்வளோ லாங் பார்த்த நம்ம நெஸ்டட் நேம் ஸ்பேஸ் பார்த்த நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி you are giving a shortened name and you are accessing using this scope operator call. Call is your alias name and using the scope operator you are accessing your class under that namespace. And the specified namespace குள்ள இருக்க class you are able to access it. Are you able to understand, guys? Give me an answer in the chat. புரியுதா namespaces? Once more, Muthu. Okay, I'll repeat. Okay. ஸோ நேம் ஸ்பேசஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டு டிஃபைன் யுவர் கிளாஸஸ் ஸ்கோப். டு டிஃபைன் யுவர் கிளாஸஸ் ஸ்கோப் த நேம் ஸ்பேஸ் இஸ் யூஸ்ட். ஓகே, ஐம் சாரி. கிளாஸோட ஸ்கோப்பை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த நேம் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஒரு classes with the same name can be defined using the your namespace name. இப்போ கஸ்டமர்னு ஒரு கிளாஸ் இங்கே இருக்குது. அதே கஸ்டமர்ன்ற நேமில் you can create a class under a different namespace. வேற ஒரு namespaceக்குள்ளார இது பண்ணலாம். So to avoid that conflict between the names, same names, you have to specify this namespace. Okay, இது நம்ம already we have seen this about this namespace. Here in this video, in this lecture we have been seeing about nested namespaces. Nested namespaces na enna, it is possible for us to define a namespace under a namespace. ஒரு namespace குள்ளாரையே இன்னொரு namespace கொடுக்கிறது possible-ஆ இருக்கு. ஓகேங்களா? Okay, that is called as nesting of namespaces. Nesting of namespacesல you can use dot operator also to specify. nesting நம்ம either இப்படி தனித்தனியாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் நேம் ஸ்பேஸை, இல்லை இந்த டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த nesting of namespaces. apart from this using directive, using namespacesல using directive எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, if you want to access any of the method under a class, ஒரு கிளாஸ்குள்ளே இருக்க மெத்தடை நீங்கள் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் நேம் ஸ்பேஸ் பாத் ப்ளஸ் யுவர் கிளாஸ் ப்ளஸ் யுவர் மெத்தட் எல்லாத்தையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு தான் வரணும். இன்ஸ்டட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த நேம் ஸ்பேஸஸை வந்து யூஸிங் நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு டாப் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் யூ டு ஸ்பெசிஃபை த கிளாஸ் நேம் அண்ட் த மெத்தட் நேம் இன் யர் ப்ரோக்ராம். இதுதான் உங்களோட கன்சோல்ன்றது உங்களுக்கு கிளாஸ் நேம், ரைட் லைன்ன்றது உங்களோட மெத்தட் நேம். ஓகேங்களா? யூ ஆர் கிவிங் யூஸிங் சிஸ்டம் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் நேம் ஸ்பேஸ், யுவர் லைப்ரரி. ஓகே, நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸிங் சிஸ்டம் இந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துட்டீங்க.
So it is enough for you to write the class name and the method name here. Okay, it's the advantage of using directive. Okay, this is a simple example. In case of your nested உங்களுக்கு nested namespaces இருக்கிறப்போ this will be much more useful. இந்த using directive வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா using directive வச்சு நான் namespace alias create பண்ணலாம். அப்படி என்ன அது what is that alias? It is an alternative name for your namespace path. This is your nested namespace. abc.xyz.pqr is a nested namespace. இதுக்கான alternative name நான் COL ன்னு ஒரு alias name create பண்ணிட்டேன். அந்த alias name வச்சு I am able to access my customer class. Customer is a class under that namespace. Okay, so அந்த customer class I am able to access it using this alias name. So using directive, apart from specifying our namespace in the top of the program, it is also used to create an alias for your nested namespace. Nested namespace pathukku alias create பண்றதுக்கும் இது வந்து using directive is used. Okay, புரியுதா? I'm going back to the chat and asking, are you guys able to understand what is namespace? Okay, done now? Okay, we'll move on to the next topic, main method. Okay, so main method is, you know, that is an entry point of your execution. Okay, ungaloda execution oda entry point enna appadina, it is your main method. Okay, so main method la irundha da ungaloda execution start agum. Inga vandu we'll see C# la what are all the facilities that main method is providing us. Okay, you can have, first thing is you can have multiple main methods in your program. C# ல மல்டிபிள் மெயின் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம். ஒரே ப்ரோக்ராம்குள்ளார மல்டிபிள் மெயின் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இருந்தால் வாட் வில் ஹேப்பன், இட் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி ஸ்பெசிஃபைட் ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் இட். ஓகே, இப்படி நான் மல்டிபிள் மெயின் மெத்தட்ஸை கொடுத்தோன்னே இப்படி டைரெக்டாக கொடுத்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா திஸ் வில் த்ரோ மீ அன் எரர் சேயிங் தேர் ஆர் மல்டிபிள் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ். மெயின் அதாவது உங்கள் ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் என்டர் ஆகிறதுக்கு you need to have only one path இல்லையா, but here it is having two. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து பார்த்தீங்க, it is starting from here, it is continued till here. ஓகே, இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் சிஸ்டம் நேம் ஸ்பேஸ் மெயின் மெத்தட் உள்ளார கிளாஸ் கிளைண்ட்னு இருக்குது. கிளைண்ட்டுக்குள்ளார ஒரு மெயின் மெத்தட் இருக்குது, int main. ஓகே, there is a main method here and the class is closed here. இங்கே முடிஞ்சது அந்த கிளாஸ். அடுத்து இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது, math example. math exampleன்ற கிளாஸ்க்குள்ளார if you see there is one function addன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதுக்குள்ளார there is one more main method, main function. இங்கேயும் ஒரு main function இருக்குது. ஸோ கிளாஸ் கிளைண்ட்டுக்குள்ளார ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, கிளாஸ் மேத் எக்ஸாம்பிள்குள்ளார ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. there are two main functions. ஸோ கம்பைலர் will get confused of எந்த கிளாஸ்க்குள்ளார இருக்கிற மெயின் மெத்தடில் நான் ஐ ஹாவ் டு என்டர். ஸோ என்ட்ரி பாயிண்ட் இஸ் நாட் டிசைடட், என்ட்ரி பாயிண்ட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் வரும் இஃப் யூ ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, I'll show you. நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் போய் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிட்டு I'll show you what is the error we are getting. Okay, we'll go to the Visual Studio. Okay, so I've created lecture 4ன்னு ஒரு இது சொல்யூஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி நான் மெயின் மெத்தட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, திஸ் இஸ் த சேம் ப்ரோக்ராம் தட் வி ஹவ் சீன் இன் த பிபிடியில் பார்த்த அதே ப்ரோக்ராம் தான். ஓகே, யூசிங் சிஸ்டம் நேம் ஸ்பேஸ் மெயின் மெத்தட் கிளாஸ் கிளைண்ட்டுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. அந்த கிளாஸ்க்குள்ளார int main அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளார இருந்து இன்னொரு மெயின் மெத்தடுக்கு வி ஆர் காலிங். ஓகே, மேத் எக்ஸாம்பிள்ன்ற கிளாஸ்க்குள்ளார இருக்க மெயின் மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் இங்கே. திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால் இல்லையா? ஸோ ஹியர் வி ஆர் டூயிங் தட். ஓகே, தென் தெர் இஸ் ஒன் மோர் கிளாஸ் மேத் எக்ஸாம்பிள்குள்ளார ஒரு ஃபங்க்ஷன், நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? ஃபங்க்ஷன் அகேன் இட் வில் டேக் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் இட் வில் ரிட்டர்ன் சம் வேல்யூ. இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் அன் இன்டிஜர் வேல்யூ ஹியர். இங்கே ஆட்ன்ற ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை எடுத்து அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இட் இஸ் ரிட்டர்னிங். திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டூயிங் தட். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபங்க்ஷன் தெர் இஸ் ஒன் மோர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்சைட் திஸ் மேத் எக்ஸாம்பிள். மேத் எக்ஸாம்பிள்ன்ற கிளாஸ்க்குள்ளாரையும் ஒரு மெயின் மெத்தட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த மெயின் மெத்தடில் you are calling this add function, you are doing nothing here. Okay, directly இதுக்குள்ளார நார்மல் ஆப்ரேஷன் தான் இங்கே பண்ணுறீங்க. இந்த add ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க, அதுலேருந்து வர ஆன்சரை நீங்கள் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங். நவ் தெர் ஆர் டூ மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். கிளைண்ட்டுக்குள்ளார ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, மேத் எக்ஸாம்பிள்குள்ளார ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. நவ் லெட் அஸ் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் திஸ். இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே வச்சுட்டு ஐ எம் பில்டிங் இது. ஓகே, okay, I'm trying to build it.
program has more than one entry point defined. Compile with main to specify the type that contains an entry point. So நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் வந்து there are more than one entry point நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we have to clearly mention the compiler saying which is my entry point, எது என்னோட entry point அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஸோ how do we do that அப்படின்றத we'll see here. ஓகே, எப்படி நம்ம கிளியராக which is our entry point அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நீங்கள் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ இப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க. கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்லன்னா ரன் சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவீங்களா கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில். நம்ம இங்கே விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணணும் நான் வில் டெல் யூ. பிஃபோர் தட் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் என்ட்ரி பண்ணுறப்போ ஹவ் வில் யூ டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது சிஎஸ்சி அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கல்ல, சிஎஸ்சி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் C# கம்பைலர். C# கம்பைலர் ஏன்னா நம்ம எழுதுறது C# ப்ரோக்ராம். ஸோ கம்பைலர் அதை கம்பைல் பண்ண யூஸ் பண்ணுற கம்பைலர் வந்து C# கம்பைலர். என்னோட ப்ரோக்ராம் நேம் வந்து program.cs. அதில் என்னோட மெயின் என்னன்னு நான் இப்போ ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். மெயின் என்னன்னா, மெயின் மெத்தட் இஸ் மை நேம் ஸ்பேஸ். மெயின் மெத்தட் இஸ் த நேம் ஸ்பேஸ். கிளைண்ட் இஸ் த கிளாஸ். ஓகே, மெயின் மெத்தட் நேம் ஸ்பேஸில் கிளைண்ட் கிளாஸ்குள்ளார இருக்க மெயின் தான் என்னோட என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் கம்பைலேஷன் அப்போது நான் இதை கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ எம் கிளியர்லி ஸ்பெசிஃபைங் வைல் ஐ எம் கம்பைலிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் சிஎஸ்சி. இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நான் இப்படி கம்பைல் பண்ணுறப்போ ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை மை என்ட்ரி பாயிண்ட் ஹியர். ஓகே, எந்த மெயின் மெத்தட் தான் என்னோட என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ நான் இங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னா, மெயின் மெத்தட் டாட் கிளைண்ட்ன்ற கிளாஸ் நேம் ஸ்பேஸ், மெயின் மெத்தட் நேம் ஸ்பேஸில் கிளைண்ட்ன்ற கிளாஸ்குள்ளார இருக்க மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னோட வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஓகே, இதுவே நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் ஷுட் ஐ டூ இஸ், நான் இங்கே மெயின் மெத்தட் என்னோட ப்ரோக்ராம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஐ ஹாவ் டு கோ டு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். என்னோட சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரரில் என்னோட ப்ராஜெக்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போகிறேன். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போன உடனே எனக்கு அப்ளிகேஷன் டேப் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த அப்ளிகேஷன் டேப்பில் ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, திஸ் பார்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஜெக்ட். ஐ ஹாவ் டு செட் அ ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஜெக்ட். ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஆல்ரெடி எந்தெந்த கிளாஸ்குள்ளார என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ மெயின் மெத்தட்ன்றது நேம் ஸ்பேஸ், கிளைண்ட் ஒரு கிளாஸ். ஓகேங்களா? என்னோட கிளைண்ட் கிளாஸ்குள்ளாரையும் மெயின் மெத்தட் இருக்குது, என்னோட மேத் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்குள்ளாரையும் மெயின் மெத்தட் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ போத் த கிளாஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஹியர். ஓகே, இப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்குதுன்னு வைங்களேன். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸில் எந்தெந்த கிளாஸில் மெயின் மெத்தட் இருக்கோ எல்லாமே இதில் லிஸ்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? I have to specify நான் சொல்லணும் clearly to the compiler that which should be my entry point. என்னோட entry point என்னவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு I have to specify. I am specifying it as main method.client. main method.client பண்ணுறேன். I am saving it. Okay, now I am coming here, right click, I am building my program. Okay, let us see if I am still getting an error. மறுபடியும் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். See, now one succeeded. So now my build is succeeded. Okay, now I can go and execute my program. Directly I can go and execute my program. What will be my answer? என்னோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா, என்னோட add function கால் ஆகி sum வந்து 15ன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும். அவங்க ப்ரோக்ராமை நம்ம கிளியராக நம்ம பார்க்கல. ஓகே, ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்குது கிளியர்னா, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கிளைண்ட்டு தான் நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக கொடுக்குறோம். கிளைண்ட்டுக்குள்ளார மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும். ஓகேங்களா? இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மேத் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்க்குள்ளார இருக்க மெயினை கால் பண்ணுறோம். மேத் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது, அதுக்குள்ளார இருக்க மெயினை கால் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் வி ஆர் கம்மிங் ஹியர் நோ. ஓகே, இங்கே வந்த உடனே ஆட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் யூஸிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் 5, 10. 5, 10 will be taken over here. 5 plus 10 add ஆகும். 15 will be returned here. அந்த 15 இங்கே பிரிண்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த மெயின் மெத்தட். புரியுதா guys? Are you able to understand multiple main methods? Yes, புரியுதா? So multiple main methods இருக்கிறப்போ you have to clearly specify the entry point to the compiler. Okay, when you are executing through command line command prompt மூலமா execute பண்ணீங்கன்னா you have to specify it while compiling itself. compile பண்ணுறப்பவே எது entry point நீங்கள் specify பண்ணணும். விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா you have to go to your solution explorer, right click, ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போயிட்டு
யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். எங்கேருந்து உங்களோட எந்த கிளாஸ்குள்ளாக இருக்க மெயின் ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கணுன்றதை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் இன் C# main மெத்தடில். ஓகேங்களா? யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் மெயின் மெத்தட்ஸ் இன் யர் ப்ரோக்ராம். உங்கள் ப்ரோக்ராமில் மல்டிபிள் மெயின் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, the next topic we'll be continuing with the main method. This we'll be seeing about command line arguments. In the command line argument பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே you would have studied in the Java, I think. Okay, ஜாவாலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறப்போ உங்களோட மெயின் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ட்ரிங் ARGS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரிங் ARGS அப்படின்னா, your main method can take string arguments, array of string as arguments. இங்கே வந்து string array கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் மெயின் மெத்தட் வந்து அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸை ஆர்குமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ your main method itself can take argument. Okay, and that argument is called as command line arguments. Arguments which are passed by the user or programmer to main method. மெயின் மெத்தடுக்கு சப்ளை பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸை கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ கமாண்ட் லைன், திஸ் இஸ் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். we'll see this example. இந்த எக்ஸாம்பிளில் எப்படி நம்ம மெயின் மெத்தடுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸை சப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ரிமெம்பர் திஸ், அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் we are passing as an argument to main method. மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்மளால் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண முடியும். என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ், அரே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஓகே, பேட்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? let us see how do we do that. நம்ம எப்படி அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ அகேன் there are two ways. one வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா, when you are executing a program using command prompt யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நீங்கள் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணிடுறீங்க. ஓகேங்களா? கம்பைலேஷன் இஸ் டன் யூஸிங் C# compiler your program.cs. once you compile your program, கம்பைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து இட் வில் பி the program will generate an assembly. ஒரு அசம்பிளி ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணுவோமா? அசம்பிளி ஃபைல் will be of type exe. ஏன்னா எனக்கு வந்து மெயின் மெத்தட் இருக்குது, இந்த ப்ரோக்ராமில் மெயின் மெத்தட் இருக்குது. ஓகேயா? என்னோட அசம்பிளி கிரியேட் ஆகிற அசம்பிளி ஆஃப்டர் கம்பைலேஷன் மை அசம்பிளி வில் பி கிரியேட்டட் அண்ட் தட் அசம்பிளி வில் பி ஆஃப் டைப் .exe. ஸோ .exe அசம்பிளியை நான் டைரெக்டாக ரன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பிகாஸ் தெர் இஸ் அ மெயின் மெத்தட் இன்சைட். ஸோ ஐ கேன் டைரெக்ட்லி ரன் மை அசம்பிளி. நான் இங்கே டைரெக்டாக ரன் பண்ணுறப்போ வாட் ஐம் கிவிங் எ பேட்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் as an argument. ஓகேயா? எக்ஸிக்யூஷன் அப்போது நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் வெல்கம் டு C#. ஸோ வெல்கம் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங், to is a string, C# is a string. ஓகே, நான் 3 ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறேங்க அப்படின்னா நான் 3 ஆர்குமெண்ட்டை இந்த அரேக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ 3 ஆர்குமெண்ட்டை நான் இந்த மெயின் மெத்தடுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் டைரக்ட்லி பிரிண்டிங் தட். ஓகே, ஸோ this way of doing is when you execute a program through command prompt மூலமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ this is a way. ஓகே, now இதே ப்ரோக்ராம், இந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் ப்ரோக்ராமை நாம் விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வில் கோ டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ. ஓகே, விஷுவல் ஸ்டுடியோ கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் ப்ரோக்ராமை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். CLR program.csc. okay, so this is the program. If you see namespace CLR, நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் நான் CLRனு வச்சுருக்கேன். அதனால் அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம்ஸ்பேஸ் CLRனு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்குள்ளார ப்ரோக்ராம் இஸ் மை கிளாஸ். இப்போது நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட். மை மெயின் மெத்தட் இஸ் அக்செப்டிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸ்ட்ரிங் அரேவாக ஆர்குமெண்ட்ஸை இதை அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? நான் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? டிபெண்டிங் அப்போ அந்த நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இங்கே வந்து நான் வந்து இப்போ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ நான் பக்கத்துலேயே டேரெக்டாக கொடுத்துடலாம். இங்கே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அகேன் ஐ ஹாவ் டு கோ டு திஸ் ப்ராஜெக்ட், ரைட் கிளிக், கோ டு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ப்ராஜெக்ட்டு போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போயிட்டு டீபக் டேப்க்கு போகிறேன். ஓகே, டீபக் டேப்பில் ஹியர் சி அப்ளிகேஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. நான் இங்கே வந்து என்னோடய ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் இங்கே கொடுக்குறேன். அதே கொடுக்குறேன் வெல்கம் டு C#. ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் டேக்கன் அஸ் 3 ஸ்ட்ரிங்ஸ். 3 ஸ்ட்ரிங்ஸாக எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? வெல்கம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்,
because it is separated by space இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் தான் டீலிமிட்டராக எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ the first string is welcome, the second string is to, C sharp is the third string. ஓகே, நான் 3 ஸ்ட்ரிங் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போ இந்த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறேன். இப்போ நான் சேவ் பண்ணிடுறேன், இதை சேவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஐ கோ டு திஸ் ப்ரோக்ராம் அகேன் அண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு பில்ட் திஸ் அகேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் இந்த ப்ரோக்ராமோட டிஃபால்ட் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே நான் போய் கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி. ஓகேங்களா? now I'm building this and running this program. Okay, I'm building this CLR program. One succeeded, my build is successful. I have to select the CLR program here and run this. நான் ரன் பண்ணுறேன். ரன் பண்ணுறப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிற கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் வந்து will be printed. No issues from, why is it taking time? I don't know why is it taking so long. Exited code. Let me run it once more. See, welcome to C sharp. Okay, so you have given 3 arguments and 3 arguments are printed. Okay, இங்கே கன்சோலோட ரைட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டீலிமிட்டர் அதுவே ஒரு நியூ லைன் க்ரியேட் பண்ணி வெல்கம் டு C sharp அப்படின்னு அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, புரியுதா? கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கைஸ், கமிங் டு chat. Are you guys able to understand command line arguments? கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்னா என்னென்னு புரியுதா? ஓகே, ஸோ கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்னா என்னென்னா, யூ கேன் கிவ் ஆர்குமெண்ட்ஸ், சப்ளை ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு யுவர் மெயின் மெத்தட். மெயின் மெத்தடுக்கே நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ டூ தட்? வென் யூ ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் எ ப்ரோக்ராம் த்ரூ கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் கொடுக்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு கம்பைல் யுவர் ப்ரோக்ராம். கம்பைல் பண்ணுறப்போ C sharp கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி யூ வில் கம்பைல் இட். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் கம்பைல், your assembly will be created, that is your exe file will be created. So that exe is ready for run. Okay, அதை நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். அதை ரன் பண்ணுறப்போ program.exe, suppose if your file is program, okay, program.exe is run. அந்த ரன் பண்ணுறப்பவே you have to supply the argument near. Okay, அதை ரன் பண்ணுறப்போ how do you specify it? Like this. Okay, program.exe welcome to C sharp னு சொல்லிட்டு. If you are using Visual Studio பண்ணணும் அப்படின்னா you have to follow this path. வியூவில், சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரரில், ப்ராஜெக்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு போனீங்கன்னா அங்கே டீபக் டேபில் அப்ளிகேஷன் ஆர்குமெண்ட்டில் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ த பாத் இஸ் கிளியர்லி ஸ்பெசிஃபைட் ஹியர், யூ கேன் கோ அண்ட் டூ இட் அண்ட் சி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட். ஸோ மெயின் மெத்தடில் இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் வி ஹவ் சீன் அபவுட் C sharp can accept multiple main methods provided you have to specify the clear entry point. Entry point நீங்கள் கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? The next thing is command line argument. Main method can be supplied with the arguments and the argument is of type string array-வா நீங்கள் arguments supply பண்ணணும். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have seen. Okay, so far all fine. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? namespace and main method. Can I get a reply? Manigandan left. தூக்கம் வந்துருச்சு போல. Okay. Okay, now console input output. Okay, console input output now how do you read your input, how do you get your input, how do you write your output? This is just a very simple topic. இது நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். It is just a repeated thing. Let us see about console. Here நம்ம பார்த்தோம் C sharpல consoleன்ற கிளாஸ் கீழே தான் இந்த read line, இந்த write line, write, all these methods are there. This is a class under systemன்ற namespace கீழே வருது. ஓகேங்களா? system library கீழே this console class is there. So we are going to see what are all the methods which are used for reading and writing data under this console class. இந்த console class கீழே என்னென்ன methods which is used for reading and writing data இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So here is the list. Read line
console.readline is one which is used to read a line. Okay, அடுத்து write is you are going to display something which is specified inside this function. இந்த மெத்தட் குள்ள என்ன சொன்னாலும் that will be displayed. Okay, write line is again similar to write, only thing is extra new line will be added. ஒரு break எடுத்து line break கொடுத்து the next thing will be posted in the next line. ஓகேங்களா? So that these are the three main methods that are present inside this console class. Console class குள்ள இருக்க மூணு methods, main important methods வந்து இது. ஓகேங்களா? So here there is one example specified. என்ன பண்றாங்கன்னா string s is equal to console.readline, அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ரீட் லைனை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணி எஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, அதை அப்படியே ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. இதை நம்ம அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே வில் கோ டேக் திஸ் ப்ரோக்ராம், கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் போகிறேன். டேரெக்டாக இங்கே ஒரே லைன் தான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம அங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ காப்பி பேஸ்ட் தட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் கம் ஹியர். ஓகே ஓகே, கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட். Okay, string s control. I'm copying this, going to this, paste. Okay, save. So what are we going to do? நாம இங்க வந்து ஒரு இன்புட்டை ரீட் லைன் மூலமா கெட் பண்றோம், ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்புட்டை அதை பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே, nothing big here. We are just doing we are just getting an input and printing it. Okay, so console input மேலே input output build பண்ணுறேன் நான். build one succeeded. Okay, now I have to get the project console input output and run it. ஸோ இங்கே எதுவுமே வரல. நம்மக்கிட்ட இந்த இன்புட் ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் we have to give an input. ஓகே, வெல்கம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன். ஓகே, கொடுத்து என்டர் பண்ண உடனே அந்த வெல்கம்ன்ற ஸ்ட்ரிங் வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? So that is a program written here. Inge to improve readability you can give console.writeline enter a string அப்படினு கூட நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, you can give it like that. Okay, this is a simple program. And the next thing. Okay, next நம்ம இதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா? Suppose if you want to use placeholders, இந்த 0, இந்த 1, இந்த 2 இது எல்லாமே placeholders of your value. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறது இந்த 0th இண்டெக்ஸில் போய் அதோட வேல்யூ பிளேஸ் ஆகும். ஜேவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் போய் பிளேஸ் ஆகும். ஐ ப்ளஸ் ஜேவோட வேல்யூ செகண்ட் இண்டெக்ஸில் போய் பிளேஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? அகேன் வில் டேக் திஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் சி வாட் வில் வி கெட் ஆஸ் அன் அவுட்புட். ஓகே, நான் இதே இடத்துல இந்த ப்ரோக்ராமை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். வாட் ஆர் வி டூயிங் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா, ஐன்ற ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு 10 வேல்யூ கொடுத்துட்டோம், ஜேன்ற ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு 20 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? நவ் திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் இட்ன்ட்டு 0 இஸ் அன் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் யுவர் ஐ வேல்யூ. 0 இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் 0, 1, 2 எல்லாம். ஓகே, ஸோ ஐ வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் பிளேஸில் போய் இங்கே 0th பொசிஷனில் போய் இட் வில் பி பிளேஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ விச் மீன்ஸ் 10. ஓகே, 10 ப்ளஸ் ஜேவோட வேல்யூ என்ன 20. 10 plus 20 equals I plus j. I plus j என்ன 10 plus 20. 10 plus 20 is 30. So output will be 10 plus 20 equals 30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு print ஆகும். ஓகேங்களா? Let us execute this. Okay, I'll save this. I'll run this. Okay, so you get an output 10 plus 20 equals 30. Okay, so this is your program. Again console input output la this is also possible அப்படினு சொல்றதுக்காக. Okay, there is one more thing. Console input output la you can specify the width value. இங்க பாத்தீங்கன்னா you can specify a width value. இங்க வந்து 940 73 ன்னு இருக்கு. இங்க width specify பண்ணலாம். அது எப்படி specify பண்ணுவீங்க அப்படினா, in your index, the first one is your index, 0th indexல நீங்க 4 spaces கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க வந்து உங்களோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 3 characters தான் இருக்கு. So 4 spaces along with an 1 character indentation you will get. Okay, so 4, widthையும் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கீங்க. Plus again first indexல 4 width அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க, second indexல 4 width அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க. Let us copy this and see how our program is being executed. Okay, copy பண்ணிட்டு போய் paste பண்ணி பார்க்கலாம் console input உள்ள.
Okay, so I'm copying this, going to Visual Studio, pasting this. Okay, so now we are specifying the width value along with the index oda width ஐயும் specify பண்றோம். We'll run this, save பண்ணிட்டு run பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி அவுட்புட் வருது அப்படின்னு சொல்லி. see நீங்கள் விட்டு வந்து 4 கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ 4ன்றதுனால இந்த ஃபஸ்ட்டு எம்டி ஸ்பேஸஸ் ஹேஸ் கம் பார்த்தியா, 1 எம்டி ஸ்பேஸ் அலாங் வித் 3 கேரக்டர்ஸ் விச் மீன்ஸ் வித் 4 இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஹியர். இங்கே ப்ளஸ்ன்றது நீங்கள் பிரிண்ட்டுக்குள்ளார கொடுத்தது. அகேன் 2 ஸ்பேசஸ் அலாங் வித் 73. ஓகேங்களா, 4 வித் வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இங்கே வந்து 4 வித் இட் இஸ் ஆப்வியஸ், ஏன்னா நான் 4 டிஜிட் நம்பர்ன்றதுனால 4 வித் அப்படியே இட் இஸ் ஆக்குபைட். இந்த இடத்துலலாம் you have a space, you have a double space here. So specifying width to to set the display of your appearance of your to customize your output. உங்கள் அவுட்புட்டை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு you can use all this width specifying along with your index கூட widthையும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா, are you guys with me? எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா? தூங்கிட்டீங்களா? ma'am can't reach your voice. Am I not audible? கேக்கலையா? Oh, Rakesh has come to class today. Welcome Rakesh. Audible, fine. Rakesh, are you able to hear me? Okay, I'm not getting any reply. Okay, we'll continue. Okay, apart from this we have also another option for rounding off. Rounding off பண்றதுக்கும் we have an option. இங்கேயும் அதே மாதிரி index is specified. Along with the index you are specifying the hash dot 00. So 00 na you have to round off your value, your double value or your floating point value to 2 decimal spaces. So 2 decimal spacesக்கு நீங்க வந்து round off பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோன்னா இட் இஸ் 4. ஓகேங்களா, 4 இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் 5. ஸோ 0.23 வில் பி யர் அவுட்புட். 0.23 is your output. ஓகேங்களா, ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃப் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ திஸ் இஸ் த கன்சோல் இன்புட். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட். கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட்டில் வாட் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் and what are all the provisions available, we have given it in this. Hope it is clear, it is simple. புரியுதுங்களா? கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட் புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாமா? we still have one small topic, that's all. We'll finish it. Okay, comments. Okay, comments is again it is a very simple thing. comments வந்து உங்களுக்கு தெரியும், டபுள் ஸ்லாஷ் இது வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட். ஒரு லைனை கமெண்ட் பண்ணோன்னா டபுள் ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தோன்னா சிங்கிள் லைன் கமெண்ட். ஓகேங்களா, மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார். ஓகேங்களா, மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட். திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தட் ஆஃப் C++லையும் இதே தான். ஓகேங்களா, and here if you see, if you are specifying this comment thing, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார் இந்த கமெண்ட் திங்கை வந்து நீங்கள் கோட்ஸ்குள்ளார கொடுத்தீங்க, அதாவது நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்தீங்கன்னா this will be directly taken as comments. இதுவும் ஒரு கமெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து this will not be commented. ஓகேங்களா, within code this will be taken as string. புரியுதா? we'll see, we'll go and execute this and see. okay, comments ப்ரோக்ராமில் if you see this, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா it is not, இப்போ this was ஸ்லாஷ் ஸ்டார் is specified inside the code. ஓகேங்களா, அது கோட்குள்ளார ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுனால இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்குமே தவிர இது கமெண்ட்டாக எடுத்துக்காது. ஓகேங்களா, ஸோ நான் லெட் அஸ் ரன் திஸ் அண்ட் see. நான் இதை ஏற்கனவே பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அகெயின் I'll build and show you. இது பில்ட் பண்ணிடலாம். build is succeeded. I'm going to run this comments program ரன் பண்ணிங்கன்னா it is nothing but a string. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை அப்படியே அங்கே உங்கள் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் along with that comment symbol. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த comment symbolோட அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா, so this is an important thing to be noted. when you specify your comment symbol within the double quotes, that will be considered as a string. It is not taken as a comment in C#. okay,
So this is an important thing to be noted when you are dealing with comments. Okay, so that's all about C# comments. It is simple. Single line comment na double slash, multiple line comment na slash star close with star slash, and this is it. Okay, so this is all about C# comments. And the final topic is C# preprocessor directives. Preprocessor directives அப்படின்னா என்னன்னா, you can use certain commands starting with hash symbol. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் hash define, hash undefine, hash if. இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் தான் preprocessor directive. hash define, hash undefine, hash if. இது இப்படி இந்த மாதிரி டைரெக்டாக கமாண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணலாம். What is all these commands? In anything that is starting with this hash is called as preprocessor directive. Okay, preprocessor directive. Why is this preprocessor directive needed? Abdina, preprocessor directive will be helpful for conditional compilation. அதாவது it is not actually a program. உங்கள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்குள்ளார அது வரவே வராது. ஓகேங்களா? உங்கள் கம்பைலேஷனுக்குள்ளாரே அந்த இதெல்லாம் வரவே வராது, அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வரவே வராது. இந்த டிஃபைன், இந்த அன்டிஃபைன், நத்திங் வில் கம் இன்டு யுவர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட்குள்ளாரவே இது வராது. ஓகேங்களா? தீஸ் ஆர் செப்பரேட் திங்ஸ். அண்ட் ஒய் இஸ் இட் நீடட்? ஏன் மேம் அது செப்பரேட் திங், அது எக்ஸிக்யூஷன் கோட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடாகவே அது ஆகாதுன்றப்போ why do we need all that அப்படின்னா, this preprocessor directive decides எந்தெந்த லைன் ஆஃப் கோட் உங்கள் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அதில் எந்த லைன் மட்டும் நான் கம்பைல் பண்ணணும், எந்தெந்த லைனை நான் கம்பைல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் டிசைட் யூஸிங் திஸ் preprocessor directive. ஓகேங்களா? ஸோ preprocessor directive என்ன, இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. உங்களோட கோட் நீங்கள் எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கிடையாது. இந்த கோடில் எந்தெந்த லைனில் நான் கம்பைல் பண்ணலாம், எந்தெந்த லைனில் நான் பிளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இந்த கமாண்ட்ஸ் தான் இந்த preprocessor directives. ஓகேங்களா? நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எ preprocessor directive. இங்கே டிஃபைன் பிஐன்ற ஒரு சிம்பிளை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. ஓகே, பிஐன்ற சிம்பிளை டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. அகெயின் யூஸிங், இதுதான் உங்களோட ஆக்சுவல் கோட். இந்த ஹேஷில் ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிற மற்றதெல்லாம் தான் உங்களோட ஆக்சுவல் கோட். ஓகேங்களா? எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட். யூஸிங் சிஸ்டம் இஸ் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட், நேம் ஸ்பேஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட், கிளாஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டபிள். திஸ் இஸ் நாட் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட், திஸ் இஸ் யுவர் கமாண்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ஹேஷ். திஸ் இஸ் அ preprocessor directive. இது ஒரு கமாண்ட். இந்த கமாண்டை பேஸ் பண்ணி இந்த லைன் ஆஃப் கோட் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும். இஃப் பிஐ அப்படின்னா என்ன, பிஐன்ற ஒரு சிம்பிளை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இல்லை நான் இதை டிஃபைனே பண்ணல அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ now let us go and execute this program and see. You will clearly understand what is a preprocessor directive. Okay, so I'm going to the program preprocessor directive. So this is the program. Okay, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் டிஃபைன் எல்லாம் கிரே அவுட் ஆயிருக்கு. தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட் அட் ஆல். இது உங்கள் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடே கிடையாது. ஓகேங்களா? நம்ம இங்கே யூஸ்வலாக கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, வித்தவுட் திஸ் ஹேஷ், தீஸ் ஆர் த எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட். பட் these preprocessor directive is used to tell the compiler on what are all the statement that you have to compile. நீ என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பைல் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு this preprocessor directive is limiting it. Okay, let us see now. இப்போ நான் டிஃபைன் பிஐன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி பிஐ டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்துல ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு லாக் ஒன்று வைக்கிது preprocessor directive. என்ன அப்படின்னா, பிஐயை டிஃபைன் பண்ணனா இந்த ப்ராசஸர் இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. ஓகேங்களா? நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், அதனால இந்த லைன் மட்டும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டபிளாக தெரியுது. இந்த லைன் கிரே அவுட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ திஸ் இட் இஸ் மை preprocessor directive has taken out this line from compilation. என்னோட கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்தே அதை எடுத்து விட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? சப்போஸ் நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலை, ஐ எம் கமெண்டிங் திஸ். ஓகே, நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலைன்னு உடனே இட் இஸ் சேஞ்ச். பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் டிஃபைன்டுனா இந்த லைனை நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நான் இது டிஃபைன் பண்ணலை இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த லைனை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் போதும். என்னோட கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு திஸ் லைன் இஸ் இனஃப், திஸ் லைன் இஸ் நாட். ஸோ நவ் த டாப் லைன் இஸ் கிரேட் அவுட். புரியுதா? வாட் இஸ் த திங் தட் திஸ் preprocessor இஸ் டூயிங்? ஸோ preprocessor இஸ் லிமிட்டிங் த கோட் ஃபார் கம்பைலேஷன். உங்கள் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து கோடை லிமிட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணேன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் திஸ் டிஃபைன் பண்ணனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனேபிள் ஆயிருக்கு, இது மட்டும் எனக்கு கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு போகும்.
இதை நான் டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி டேக்கன் டு ஃபார் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ். ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்னா என்ன? Preprocessor directive is a code that is starting with this hash symbol. It is not actually your executable code. It is the executable code kadiyadu, but these commands never actually translate any command to executable code. So this is not your executable code, but they affect the aspect of compilation process. Okay, compilation process la enna code edukano, enna code vitrano appdin solittu solradhu. So preprocessor directive helps prevent the compiler from compiling certain portion of your code. சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூர் கோடை லீவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எதை மட்டும் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ் இஸ் ப்ரொவைடிங் யூ அன் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ த லிஸ்ட் ஆஃப் அவைலபிள் ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ் அண்ட் தியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் லிஸ்டட் இன் திஸ் ஹியர். டிஃபைன்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு டிஃபைன் அ சிம்பிள். அன்டிஃபைன்னா நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண சிம்பிளை ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அன்டிஃபைன்றதை வச்சு. தென் இஃப் அகேன் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு, எல்ஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு, எல்ஸ் இஃப் மல்டிபிள் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு, எண்ட் இஃப் அந்த if statement end பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் C#.